नमस्कार मेरे प्रिय छात्र, मैं हूं सतीश, हिंदी अध्यापक STJHPS श्रीगिरी। बच्चे 7वीं कक्षा का पाठ 9 पाठ का नाम है दिल्ली। दिल्ली पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ओके बच्चे, एक बार मैं इस पाठ को पढ़ाते हैं, आप जरा ध्यान से सुनिए। भारत हमारा देश है, दिल्ली इसकी राजधानी है। इस विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। लाल किला, दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक है। दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं जो लाल पत्थर से बने हैं। दीवाने खास संगमरमर से बना है। इसकी भीतरी दीवारों की नक्काशी बहुत बढ़िया है। लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है। यह बहुत बड़ी मस्जिद है। यह मुगल बादशाहों की शान शौकत की यादगार है। कुतुब मीनार, दिल्ली से थोड़ी दूर पर कुतुब मीनार है। आसमान से बातें करने वाली यह मीनार बहुत सुंदर है। यहाँ 238 फुट ऊंची है। नई दिल्ली की शोभा अनोखी है। भारत सरकार का सचिवालय यहीं पर है। संसद भवन बड़ा रमणीय है। यह गोलाकार सदन संसार में निराला है। लोकसभा राज्यसभा के अधिवेशन इसी सदन में होते हैं। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यालय भी इसी भवन में है। इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय भी है। उसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है। दिल्ली में इसके अलावा राजघाट, शांतिवन, जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, बिरला भवन, लक्ष्मी नारायण का मंदिर आदि अनेक दर्शनीय स्थान हैं। ओके बच्चे, देखिए, भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। भारतವು ನಮ್ಮ ದೇಶ। दिल्ली इसकी राजधानी है। दिल्लिಯು ಇದರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? दिल्ली। दिल्ली हमारा राजधानी है। भारत का राजधानी दिल्ली है। इस विशाल नगर दिल्ली है ना, दिल्ली विशाल नगर में हम पुरानी और नई सभ्यताओं की झलक पा सकते हैं। ಈ ದಿಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ನಗರ। ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಅಂದರೆ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಯಾವುದು? ದಿಲ್ಲಿ। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಮುಂಬೈ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ। ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು? ದಿಲ್ಲಿ। ಆ ಒಂದು ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು, ಹಲವಾರು ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು। लाल किला, पुरानी का विलोम शब्द है पुरानी। पुरानी का विलोम शब्द है नई।
ಪುರಾಣಿ ಹಳೆಯ, ನಯಿ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾದಂತಹ. लाल किला, लाल का आप लोग जानते हैं, लाल केंपू, किला आप लोग सब लोग जानते हैं। किला का अर्थ, किला का अर्थ है दुर्ग। कन्नड़ में क्या कहते हैं? कोटे। हर एक दुर्ग रहते हो उस स्थल पर किला होते हैं। ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಭರಮಣ್ಣ ನಾಯಕನ ದುರ್ಗ, ಹೀಗೆ ದುರ್ಗ ಎಂಬಂತಹ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಲಾಲ್ ಕಿಲಾ, ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ. ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. दिल्ली का लाल किला बहुत प्रसिद्ध है. ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಲ್ ಕಿಲಾ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. बहुत का विलोम शब्द है बहुत कम. बहुत ಹೆಚ್ಚು, कम कड़िमे. देखिए यहाँ लाल किला है. इसके दीवाने आम और दीवाने खास देखने लायक है. इसमें दो भाग या हिस्सा है. एक अंग है दीवाने आम और दूसरा अंग है दीवाने खास. दीवाने आम में 60 सुंदर खंबे हैं. इसमें दीवाने आम एक अंग है. उस अंग में दीवाने आम में 60 कितना 60 ಸುಂದರ ಸುಂದರವಾದಂತಹ, ಸುಂದರ का विलोम शब्द है कुरूप. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಂಬೆ ಹೈ, ಕಂಬಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. 60 ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. यह दीवाने आम है. दीवाने आम का अर्थ है आम आदमियों को बैठने जगह अथवा बैठ होने वाले जगह. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಮ್, ದೀವಾನೆ ಆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. जो लाल पत्थर से बने हैं. ಏನಿದೆ ಈ ದೀವಾನೆ ಆಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಾಲ್ ಪತ್ತರ್, ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪತ್ತರ್ ಶಿಲಾ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು, ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? दीवाने आम और दीवाने खास. यह दीवाने खास हैं. इस दीवाने खास संगमरमर से बने हैं. ये दीवाने खास तक संगमरमर. संगमरमर का अर्थ है संगमरमर ಅಂದರೆ ಅದು ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವುದೋ ದೀವಾನೆ ಕಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದೀವಾನೆ ಕಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. इसकी भीतरी, ಇದರ ಒಳಗಡೆ, ಭೀತರ್ अंदर ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ. ದೀವಾರೋं की नक्काशी, ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು बहुत बढ़िया है, ತುಂಬ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಲು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ ದೀವಾನೆ ಕಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. लाल किले के पास ही जामा मस्जिद है. पास का विलोम शब्द है दूर. ಲಾಲ್ ಕಿಲೆಯ ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿ ಇದೆ. ಯಹ ಬಹುತ್ ಬಡಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹೈ. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮಸ್ಜಿದ್.
यह मुगल बादशाह और उनकी शान शौकत की यादगार है। ಇದು ಮುಘಲ್ ಬಾದಶಾಹರ ಒಂದು ನೆನಪಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಗೌರವದ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಸುಮಾರು 1200ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಮುಘಲ್ ಬಾದಶಾಹ ಅಂದರೆ ಮೊಘಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿದೇಶಿಯರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂತತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿ. ಆ ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಕುತುಬ್ದೀನ್ ಐಬಕ್. ಆ ಕುತುಬ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪೋಲೋ ಅಂದರೆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಪೋಲೋ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ನಂತರ ಅವನ ಮಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ತಮಿಷ್. ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವನು ಕುತುಬ್ದೀನ್ ಐಬಕ್, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರು ಇಲ್ತಮಿಷ್. ಈ ಸುಮಾರು ಒಂದು 700 ಅಥವಾ 800 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಗೇ ಇದ್ದರೂ ಅದೇನು ಕೂಡ ಬಿರುಕು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ದಿಲ್ಲಿ ಸೆ ಥೋಡಿ ದೂರ ಪರ್ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಹೈ. ಇದು ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಿನಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ಮಾನ್ ಸೆ ಬಾತೆ ಕರ್ನೆ ವಾಲಿ ಯಹ ಮಿನಾರ್. ಇದು ಆಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಿನಾರ್ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ ಹೈ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಹ 238 ಫುಟ್ ಊಂಚಿ ಹೈ. ಇದು 238 ಫುಟ್ 238 ಫುಟ್ ಊಂಚಿ ಹೈ. 238 ಫುಟ್ ಅಡಿಗಳು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಏನಿದೆ ಅದು 238 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ನೈ ದಿಲ್ಲಿ ಕಿ ಶೋಭಾ ಅನೋಖಿ ಹೈ. ನೈ ದಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನವದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಶೋಭೆ ಅನೋಖಿ ಹೈ. ಅನೋಖಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾದಂಥದ್ದು. ಶೋಭಾ ಶೋಭೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ಯಹೀ ಪರ್ ಹೈ. ಯಹೀ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಸಂಸತ್ ಭವನ್ ಬಡ ರಮಣೀಯ ಹೈ. ಸಂಸತ್ ಭವನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಸತ್ ಭವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಹ ಸಂಸತ್ ಭವನ್ ಬಡ ರಮಣೀಯ ಹೈ. ಅದು ತುಂಬ ರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಯಹ ಗೋಲಾಕಾರ ಸದನ್ ಸಂಸಾರ ಮೇ ನಿರಾಲ ಹೈ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ. ಅದು ಗೋಲಾಕಾರದ ಸದನ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಲಾಕಾರಕ್ಕೆ ಸದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭವನವನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮೇ ನಿರಾಲ ಹೈ. ಸಂಸಾರ ವಿಶ್ವ ದುನಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚ कहते हैं. विश्व दुनिया जगत ये सभी पर्यायवाची शब्द है. इस संसार में निराला है. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾದ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ और राज्यसभा की अधिवेशन इसी सदन में होते हैं. ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಈ ಒಂದು ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ? ಸಂಸತ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. और राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति का निवास स्थान है. राष्ट्रपति भवन भारत का राष्ट्रपति है ना, उस भारत के राष्ट्रपति का
ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಹೈ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಒಂದು ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति देश विदेशों के अपने अतिथियों का आदर सत्कार यहीं पर करते हैं. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆದರ ಸತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ का ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯನೂ ಕೂಡ ಇಸಿ ಭವನ್ ಮೇ ಹೈ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಇದೆ. इस भवन के एक और भाग में वस्तु संग्रहालय है. ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಇದೆ. उसमें कई अमूल्य प्राचीन वस्तुओं का संग्रह है. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಚೀನ ಪುರಾಣ ಪುರಾಣವಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಆದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದಂಥ ವಸ್ತುವಂಕ ಸಂಗ್ರಹ, ವಸ್ತುಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಅಂತಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ. ದಿಲ್ಲಿ ಮೇ ಇಸ್ಕೆ ಅಲಾವಾ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ಘಾಟ್, यह राजघाट है. राजघाट किसका समाधि है? राजघाट हमारे राष्ट्र पिता कौन? महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है ना, उसको राजघाट कहते हैं. राजघाट दिल्ली में है. और शांतिवन, जंतर मंतर, यह सभी प्रेक्षणीय स्थल हैं. यहाँ कनॉट प्लेस और बिरला भवन, यहाँ बिरला भवन है ना, इस बिरला भवन एक प्रार्थना मंदिर है. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆ ಬಿರ್ಲಾ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅದೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿರ್ಲಾ ಭವನದ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಬಿರ್ಲಾ ಭವನ್. ಹಾಗೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾ ಮಂದಿರ್, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಏನಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆದಿ ಅನೇಕ ದರ್ಶನೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹೈ. ಈ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ದರ್ಶನೀಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.